បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតើបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយជាដែរឬទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី1និយាយអំពី ADN ជាតម្រនៃព័ត៌មានសេនេតិកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលបន្តនៅចំណុចរបស់យើងគឺចំណុចប្រមាណ2ធំនិយាយអំពីតម្រង molecule ADN បាទតម្រង molecule ADN អញ្ចឹងយើងចូលសំណួរយើងចូលផ្នែកមួយតូចធាតុបង្ករបស់ ADN អញ្ចឹងសំណួរលោកគ្រូសួរថាសំណួរទី4តើធាតុបង្ករបស់ ADN មានអ្វីខ្លះបាទសំណួរតើធាតុបង្ករបស់ ADN មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយធាតុបង្ករបស់ ADN មានទី1គឺ acid phosphoric H3 PO4 1 molecule ទី2ស្ករ deoxyribose C5 H10O4 1 molecule និងទី3គឺបាសអាសូតបំពេញគ្នា A បំពេញទេ Z បំពេញ Z 1 molecule អញ្ចឹងបងប្អូនមើលថានៅក្នុងរូបភាពគំនូសបំព្រួញតាំងអំពីធាតុបង្ករបស់ ADN អញ្ចឹងយើងមើលថាពណ៌លឿងនេះគេតំណាងឲ្យ acid phosphoric ចំណែកឯពណ៌រាងថ្នោតនេះបង្ហាញអំពីបាសអាសូតចំណែកឯពណ៌ផ្ទៃមេឃនេះគឺបង្ហាញអំពីស្ករ deoxyribose មានរូបមន្ត molecule C5 H10O4 អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតទម្រង់ molecule ADN ប្រមាណមួយតូចធាតុបង្ករបស់ ADN ធាតុបង្ករបស់ ADN មានទី1គឺ acid phosphoric H3PO4 1 molecule ទី2ស្ករ deoxyribose C5 H10O4 1 molecule និងទី3បាសអាសូតបំពេញគ្នា A បំពេញទេ Z បំពេញ Z 1 molecule ចឹងសំណួរបន្តសួរថាសំណួរទី5តើធាតុបង្កនីមួយៗឬ monomer របស់ ADN គឺជាអ្វីចឹងនៅក្នុងសំណួររបស់យើងមានពាក្យកលឹះ monomer របស់ ADN គឺជាអ្វីចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពី monomer មានន័យថាធាតុបង្កនីមួយរបស់ ADN គឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា monomer របស់ ADN គឺជា nucleotide ដែលផ្សំឡើងពី acid phosphoric 1 molecule ស្ករ deoxyribose 1 molecule និងបាសអាសូត1 molecule បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមមើលធាតុបង្ក nucleotide របស់ ADN និង ARN បាទរបស់ ADN និង ARN អញ្ចឹងលោកគ្រូគូសគំនូសបំព្រួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងយើងមើលថាចំពោះ molecule ADN ចំពោះ molecule ADN ចឹងចំពោះ molecule ADN យើងសង្កេតឃើញថាវាបង្កឡើងពីទី1បង្កឡើងពី acid phosphoric 1 molecule H3 PO4 1 moleculeទី2គឺស្ករ deoxyribose 1 molecule C5 H10O4 1 molecule ទី3គឺបាសអាសូតA បំពេញទេ C បំពេញទេ 1 molecule
chẳng ôn tập mơ là trong rung phim đấy cái này và bia chia acid phosphoric và acid phosphoric H7 PO trên đây cái này và đi tang áo ba dầu tang lại ba dầu trên đây này rụp hiệp ní bia một hai vị score trắng ôn đọc như mơ thả chấm pua ADN nâng AN trắng rụp score rụp của môn chrome rồi bỏ score ADN nâng AN đi bên titang vào việc này ní 1 prim lại ní 2 prim lại ní 3 prim lại ní 4 prim lại ní 5 prim chỉ titang này cả bao chẳng 5 chắc như mơ thả và sân bà cái này titang rồi bỏ cả bao tí pì sân bà viên chỉ OH viên chỉ OH viên này thả cái này ní chỉ score deoxyribose có deoxyribose trong miếng rượu mồn sẽ prám đóp ấu bụi tá về sân bà anh ấy miếng này thả score deoxyribose giờ được bó molecule ADN giờ được bó molecule ADN tá về sân bà titang cái này pi prim đi bia chỉ hydrogen với miếng này thả cái này đi chia score rồi bỏ AN chấm score rồi bỏ AN miếng này thả score ribose chấm rồi một bỏ vía C pram ha đóp ấu ô pram chấm đại sa merin bom dữ lại molecule AN được phê để trong merin ấy dương được đòn merin AN cho nên chúng bây giờ hai mấy con of niệm tích cho nên chúng đã phu molecule AN molecule lại trong con mơ cho molecule AN thiết bằng co ký mì rồi bỏ AN miền ký mùi acid phosphoric với molecule H7 PO buồn môi mole với molecule thì P thì score ribose C pram H đỏ O pram môi molecule X7 cứ ba dầu môi molecule ba dầu muối molecule ba dầu molecule ba chẳng được ru bây giờ được tháng tẹt tông chỉ mùi nè ba dấu được ba molecule AD chẳng được ru từ xe cái này đi đây cái này đi chẳng ba dấu rồi ba ADN và ba số ba ADN chai chia picron cứ và tí mùi giờ này dễ từ lớp basporin ní basporin chất basporin miền nơi phơi tít miền ba chấm nón pì thứ
adenine bus adenine bus adenine យើងតាំងដល់អក្សរ A ធំបន្តមកទៀតយើងមាន bus canine bus canine យើងតាំងដល់អក្សរ Z យើងតាំងដល់អក្សរ Z ចានេះយើងចប់ bus purin ចូលមួយទៀតគឺ bus pyrimidine យើងចូល bus pyrimidine bus pyrimidine ចឹង bus pyrimidine មាន bus azote ចំនួន2ដូចគ្នា bus azote ចំនួន2ដូចគ្នានេះបងប្អូនមើលក្នុងរូបគឺ bus cytosine និង bus thymine គឺ bus cytosine យើងតាំងដល់អក្សរ C មួយទៀតគឺ bus thymine bus thymine យើងតាំងដល់អក្សរបាទតេអញ្ចឹងយើងមើលថា bus azote របស់ RN ចែកចេញជាពីរក្រុមគឺ bus purin និង bus pyrimidine ចំណែកឯប្រសិនបើយើងនិយាយទៅលើ bus azote របស់ IN bus azote របស់ IN ចែកជាពីរក្រុមដូចគ្នាចែកជាពីរក្រុមដូចគ្នាគឺ bus purin ចឹងបើយើងនិយាយពី bus purin ចែកចេញជា bus azote បាទដូច ADN ដែរគឺ bus adenine យើងតាំងដល់អក្សរ A ហើយមួយទៀតគឺ bus canine យើងតាំងដល់អក្សរ Z ចំណែកមួយទៀតយើងចូល bus pyrimidine ចែកចេញជាមាន bus នេះគឺ bus cytosine យើងតាំងដល់អក្សរ C ចំណែកឯមួយទៀតគឺ bus uracil យើងតាំងដល់អក្សរ uracil អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាបើសិនបើយើងនិយាយពី bus purin របស់ ADN ចែកចេញជា bus adenine និង bus canine តែបើសិនបើយើងនិយាយអំពី bus pyrimidine របស់ ADN ចែក bus cytosine និង bus thymine uracil នេះគឺវាមានចំពោះ A តែដល់ពេលយើងមើលទៅលើ bus azote របស់ AN វិញចែកចេញជាមាន bus purin មាន adenine canine ចំណែកឯ bus pyrimidine បាទលោកគ្រូបិទអក្សរបិទ bus thymine ចេញអញ្ចឹងវាមាន bus cytosine និង bus uracil អញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយទៅលើ bus azote របស់ ADN និង ANM មានប្រមាណប្រភេទយើងឆ្លើយថា bus azote ចែកជា4ប្រភេទបាទអញ្ចឹងបើសិនបើ ADN មាន bus adenine canine cytosine និង thymine តែចំពោះឲ្យ bus របស់ AN គឺ bus adenine canine cytosine និង uracil អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅក្នុង bus azote នីមួយៗតើ bus azote នីមួយៗវាមានរូបមន្ត molecule និងទម្រង់រូបរាងយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងមុនមើលទៅលើ bus របស់ adenine និង canine បាទនេះគឺ bus adenine នេះគឺ bus canine បាទគឺ bus canine ចឹងនោះលោកគ្រូអាចសរុបបានថា bus របស់ adenine រាងរបស់វាគឺរាងបែបនេះ
adenine adenine នឹង guanine adenine និង guanine រាងរបស់វាគឺតម្រង់បង់សែនពីរជុំលោកគ្រូ1 2 3 4 5 6ចឹងមកនេះទៀតមក7មកទៅនេះ8ចុងទៀត9 10បាទអញ្ចឹងតម្រង់របស់វាមានតម្រង់បង់សែនពីរជុំបាទអញ្ចឹង adenine ក៏មានតម្រង់បែបហ្នឹង guanine ក៏មានតម្រង់បែបហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើរូបមន្ត molecule រូបមន្ត molecule អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា base adenine គឺបង្កឡើងពីបង្គំអាមីនមានបង្គំអាសូតមានបង្គំអាសូតចំណែកឯ base របស់ guanine វិញយើងសង្កេតឃើញថាមានបង្គំអាមីនមានបង្គំអុកស៊ីតនិងបង្គំអាសូតបាទចា៎នេះគឺបង្គំឬបណ្ដុំអាមីននេះបណ្ដុំអុកស៊ីតចំណែកនេះគឺបណ្ដុំអាម៉ូញ៉ាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាប្រសិនបើយើងមើលរូបមន្ត molecule អញ្ចឹងតើនីមួយមានរូបមន្ត molecule យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅសេដាក់រូបមន្ត molecule តែម្ដងគ្រូសេដាក់រូបមន្ត molecule អញ្ចឹង adenine មានរូបមន្ត molecule គឺរូបមន្ត molecule របស់វាកាបូន5ហីដ្រូសែន5អាសូត5នេះជារូបមន្ត molecule របស់ adenine ចំណែករូបមន្ត molecule របស់ guanine មានរូបមន្ត molecule កាបូន5ហាស់5អាសូត5អុកស៊ីសែនហើយបើយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើ basitocin បាទនេះ basitocin ចឹង basitocin រាងរបស់វារាងជាបង្គំបង់សែនវិជុំចឹងគ្រូនេះ1 2 3 4 5 6ចឹងវាមានទីតាំងលេខ16ចឹងគ្រូនេះ1 2 3 4 5 6បាទនេះជារូបមន្តតម្រង់រូបមន្តក្រងរបស់ cytosine បាទវាបង្កើតឡើងពីបង់សែនមួយជុំចំណែកឯយើងមើលទៅលើទីមីនបាទទីមីនចានេះទីមីនបាទ cytosine អញ្ចឹងរូបមន្ត cytosine រូបមន្តទីមីនបាទរូបមន្តរបស់របស់វាបង្កឡើងពីបង់សែនមួយជុំឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើរូបមន្ត molecule ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្នុង cytosine បង្កឡើងពីនេះបណ្ដុំអុកស៊ីតបណ្ដុំអាមីនបណ្ដុំអាម៉ូញ៉ាបាទចំណែកឯទីមីនបង្កឡើងបណ្ដុំអុកស៊ីតបណ្ដុំអាម៉ូញ៉ាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើរូបមន្ត molecule របស់រូបមន្ត cytosine និងទីមីនអញ្ចឹងរូបមន្ត cytosine គឺមានកាបូនលោកគ្រូសរសេរយកតែម្ដងកាបូន4ហាស់5អាសូត3អូនេះជារូបមន្ត cytosine ចំណែករូបមន្តទីមីនកាបូន5ហាស់6អាសូត2អូ2បាទអញ្ចឹងអានេះជារូបមន្ត molecule របស់ cytosine និងទីមីនចំណែកឯរូបមន្តរបស់ uracil
bà rút muốn bóc uy được xíu miên rút của muốn là tôi xe cháu cả bao buồn hát buồn dấu pì ân pì ấu đờ nhé anh ấy rút của muốn rồi bóc bas uy được xíu bas uy được xíu bas uy được xíu chẳng được ru bây giờ mà đón tiền sẵn bây giờ mơ trở lơ tùm rong rộng bò ba azot a để nên cả nít bia bằng co lan pì bằng cung bằng sáng chùm nún pi chùm đến nay ải sẵn bây giờ mơ trở lơ ba azot si từ xin đang tìm mít bằng co lan pì bằng cung bằng sáng chùm nún muối muối chùm và chẳng như được ru bây giờ chọc từ lớn chip một con nuôi về tiết bọc ADN nâng ai được luôn gì từ lớn ba zone này mới ní đi ngủ bạn tỏ ở đây dương tụi anh đi chập đám trôi cái to mùi chùm tiết ta nuôi khởi tiết bọc ADN biên phần mà thế tiếp rồi vậy chẳng những slide thá nuôi khởi tiết bọc ADN miên buôn một thể đại sa ba số miền buôn một thế bạn nuôi về tiếtរបស់ ADN មាន 4 ប្រភេទđại sa ba số មាន 4 ប្រភេទចឹងយើងបន្តទៀតចូលសំណួរទី 7ចូលគូសទំនួលបំព្រួញតាំងនុយក្លេតិកប្រភេទផ្សេងៗរបស់ ADN ចឹងនោះបាសរបស់ ADN នេះជាប់ជាមួយនឹង score deoxyribose ជាប់ជាមួយ acid phosphoric វាคล้ายទៅជា nucleotide adenine ចំណែកឯ bastimine ជាប់ជាមួយ score deoxyribose ជាប់ជាមួយ acid phosphoric វាคล้ายទៅជា nucleotide ប្រភេទ thymine ហើយ bacillocin ជាប់ជាមួយ score deoxyribose ជាប់ជាមួយ acid phosphoric វាคล้ายទៅជា nucleotide ប្រភេទ cytosine ហើយ bascanin ជាប់ជាមួយនឹង score deoxyribose ជាប់ជាមួយ acid phosphoric វាคล้ายទៅជា nucleotide canin នោះលោកគ្រូអាចគូសគំនុំបំព្រួយមួយគ្រូគូសគំនុំបំព្រួយមួយគូសគំនុំបំព្រួយរបស់ nucleotide មួយរបស់ nucleotide មួយនោះយើងអាចគូសគំនុំបំព្រួយបានអញ្ចឹងយើងចាប់តាមពី acid មួយ acid phosphoric ពីគូតាមនៅពេលបាទរៀងរំងងជាប់ជាមួយនឹង score deoxyribose អញ្ចឹង score deoxyribose មានទម្រង់បោនចំនួន 5 1 2 3 4 5ចានេះទម្រង់បោនចំនួន 5 ជាប់ជាមួយនឹងបាសអក្សរបាសអក្សរគឺតាមដល់អក្សរ B ចានេះមានន័យថា acid phosphoric ហា 3 PO4 អានេះមានន័យថា score deoxyribose T5 ហា10 O4 នេះបាសអក្សរអានេះមានន័យថាគំនុំបំព្រួយរបស់ nucleotide មួយរបស់ ADN អញ្ចឹងបើសិនបើ ADN ឧត្តរកន្លែងនេះ score នេះគាត់ដាក់ score ribose វិញ C5 មក10 O5 ហើយតម្រង acid និងបាសដូចគ្នាហើយលោកគ្រូបញ្យល់ឡើងវិញបើសិនបាទ acid phosphoric ជាប់ជាមួយ score deoxyribose ជាប់មួយបាសអាសូតមួយវាคล้ายទៅជា nucleotide វាคล้ายទៅជា nucleotide មួយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចប់មួយតូចធាតុបង្ករបស់ ADN លោកគ្រូចូលចំណុច2តូចលក្ខណៈបាសអាសូតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលទៅលើប្រភេទធាតុវីរុសមានស្វាមាន Drosophila
មានផ្សិត neurospora មានបាក់តេរី E. coli មានមនុស្សគឺខ្លាំងបើជាទូទៅ Drosophila នេះយើងថាវាជាសត្វល្អិតភាគច្រើនវាច្រើនទៅទុំនៅលើផ្លែចេកបាទផ្លែចេកវាស្តៀងទៅនឹងមីងមុងតែបងប្អូនគ្នាគុំច្រឡំថាវាជាមីងមុងវាជា Drosophila ហើយផ្សិត Neurospora នេះភាគច្រើនវាមាននៅលើនំប៉័ងប្អូនបងទុកចោលវាដុកផ្សិតហើយមាននៅលើបាយជូរបាយដុកផ្សិតក៏មានពពួកផ្សិត Neurospora នេះដែរហើយបន្តទៀតបាក់តេរី E. coli ទីទូទៅគេច្រើនទៅយកវាពីនៅក្នុងពោះវៀនរបស់មនុស្សក្នុងពោះវៀនរបស់មនុស្សមានបាក់តេរី E. coli ហើយមនុស្សគេសិក្សាទៅលើសេរីខ្លាំងអញ្ចឹងបងមើលមានន័យថាបាសអាសូតគេសិក្សាទៅលើបាសអាសូតចំនួន4ប្រភេទគឺមានបាសអារេនីនទីមីនស៊ីតូស៊ីននិងកានីនហើយយើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលទៅលើបាសអាសូតរបស់ភាពរស់មួយចំពោះស្វាអញ្ចឹងបងមើលអារេនីននិងទីមីនបាទសឹងទៅដូចគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស៊ីតូស៊ីននិងកានីនសឹងទៅដូចគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយ Drosophila អារេនីននិងទីមីនបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស៊ីតូស៊ីននិងកានីនដូចគ្នាហើយ Neurospora ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស៊ីតូស៊ីននិងកានីនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបាក់តេរី E. coli បាសអាសូតអារេនីនទីមីនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស៊ីតូស៊ីននិងកានីនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយមនុស្សបាទបាសអាសូតអារេនីនទីមីនដូចគ្នាស៊ីតូស៊ីននិងកានីនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលទៅលើចំពោះភាពរស់មួយបើយើងនិយាយទៅលើបាសអារេនីនទីមីនមានន័យថាបាសរបស់អាសូតអារេនីនទីមីនដូចគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះយើងអាចនិយាយថាបាសអាសូតរបស់អារេនីនទីមីនស្មើចំណែកឯបាសអាសូតរបស់ស៊ីតូស៊ីននិងកានីនស្មើគ្នាមានន័យថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងអាចនិយាយថាវាស្មើគ្នាបានអាហ្នឹងចំពោះភាពរស់មួយតែបើសិនបើយើងមើលចំពោះភាពរស់ទាំងអស់ដែលគេរៀបរាប់នេះយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនបើចំពោះបាសអារេនីនខុសគ្នាទាំងអស់បាសទីមីនខុសគ្នាបាសស៊ីតូស៊ីនខុសគ្នាទាំងអស់បាសកានីនខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនោះលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរសួរបងប្អូនថាតើបរិមាណបាសអាសូតហេឬប្រែប្រួលពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី8នេះយើងមានកលឹះសំណួរវាសួរថាបាសអាសូតហេឬប្រែប្រួលប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងមើលបើប្រភេទភាពរស់មួយទៅភាពរស់មួយមានន័យថាភាពរស់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបរិមាណបាសអាសូតគឺមិនថេទេបាទគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាបរិមាណបាសអាសូតប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទភាពរស់ណាទៅតាមប្រភេទភាពរស់អញ្ចឹងយើងចូលសំណួរទី9លោកគ្រូសួរថាតើបាសអាសូតមានប្រមាណក្រុមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបកស្រាយបញ្យលនៅក្នុងធាតុបង្កនីមួយៗរបស់ ADN និង ARN អញ្ចឹងបាសអាសូតយើងឆ្លើយថាមានពីរក្រុមគឺបាសពូរីនបាទគឺបាសពូរីនមានបាសអារេនីននិងបាសកានីនហើយមួយទៀតគឺបាសពីរីមីឌីនមានបាសទីមីននិងបាសស៊ីតូស៊ីនកន្លែងនេះសូមអូនកែផងដាក់ស៊ីតូស៊ីនតែខ្ញុំអត់ទាន់បានដូរនៅក្នុង file កុំព្យូទ័របាទខ្ញុំដាក់ស៊ីតូស៊ីនហើយសំណួរទី10សួរថាតើផលបូករវាងបាសនៅក្នុងក្រុមពូរីនមានប្រមាណភាគរយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយកភាគរយA បូកភាគរយ Z អញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាបាទហើយមួយទៀតនឹងបាសនៅក្នុងក្រុមពីរីមីឌីនមានប្រមាណភាគរយបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាបាសរបស់ពូរីនភាគរយ A បូកភាគរយ Z ស្មើ 50% ហើយមួយទៀតបាសពីរីមីឌីនភាគរយ T បូកភាគរយ C ស្មើ 50%